A very good morning to one and all. Welcome to the lecture 12. I hope that all of you are staying at home. Please stay at home. Within few days lockdown will be completed within few days. Okay. Now in the last class we have discussed about gates and we have gone through nomenclature and we have covered some of the few concepts related to the gates. In that we have come across various forms of gatics. Just I am recapitulating before going to the second topic in the fourth unit, which is nothing but gear trains. It doesn't mean that the first topic gears is completed. Still some part of gears is remaining, some portion of the gears is remaining, but it cannot be explained in like this. It should be explained, it can be explained only on the board. That's why I am skipping that for particular instant. That's all. That is not permanent. Okay, after completion of this lockdown I'll explain you clearly about the gates. That means there you come across various types of derivations which are important. Now coming examination, according to examination point of view, I am going to the next topic, gear trains. First, already you know what is the gear and what is the purpose of gates. Generally we know that purpose of gates is to transmit the relative motion between two shafts, that may be parallel, non-parallel. You have come across various categories of classification of the gears. Now generally if you want to transmit the power relative motion between two or more shafts, in such cases the gears are arranged on parallel shafts so that we can transmit the relative motion between more than two shafts. Such a type of gear arrangement is called gear trains. Gear trains అంటే ఏంటి, మనకు గేర్స్ అంటే ఏంటి, టూ షాఫ్ట్స్ మధ్య మనకు రిలేటివ్ మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనము గేర్స్ని యూస్ చేస్తాము. ఏ విధంగా, we will mount gates on the shaft and whenever two gates meshes with each other, relative motion can be transmitted from one shaft to the other shaft. One shaft is called driver shaft and the other shaft is called driven shaft అని చెప్పుకున్నాం. అలా కాకుండా టూ ఆర్ మోర్ షాఫ్ట్స్కి మనం పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే serially we have to mount the gears on the number of shafts, whatever the number of shafts are there. Such type of gear arrangements are called as gear trains. Train in the sense what, మనకు ట్రైన్ అంటే తెలిసి ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ బోగీస్, అంతేనా? అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎలా కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం, ప్యారలల్గా. హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ ద గేట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సీరియల్లీ, ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేసేటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గేర్ trains. Unless you know what is gears, what are the gears and forms of gear teeth and all those things, you can't understand the concept of gear trains. మీరు ఇక్కడ గేర్ ట్రైన్స్ కాన్సెప్ట్ని బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం, అన్నిటికీ ఒకే ప్రొసీజర్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్కి వస్తుంది. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ టాపిక్, gear trains. Now let us classify what are the types of gear trains. Generally the gear trains are classified into four types. What are those? One is simple gear train, compound gear train, reverted gear train and epicyclic gear train. What are those? Simple gear train, compound gear train, reverted gear train and epicyclic gear train. Now first let us see the first category, which is nothing but simple gear train. Simple gear train is nothing but gear train in the sense what, more than two shafts are connected in order to transmit the relative motion among all the shafts are called gear trains. అంటే ఒక షాఫ్ట్ మీద ఒక గేర్ని మౌంట్ చేయకుండా, ఒక టూ షాఫ్ట్స్ మధ్య కాకుండా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ మోర్ దెన్ టూ షాఫ్ట్స్ కానీ సమ్ అదర్ గేర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటే అటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గేర్ ట్రైన్స్ అన్నాం. గేర్ ట్రైన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి మనకు, ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఫోర్ టైప్స్: సింపుల్ గేర్ ట్రైన్, కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్, reverted gear train and also epicyclic gear train. Now let us see the first one, simple gear train. Simple gear train is nothing but, as you should see in the figure, here you can observe the two shafts are carrying two gates. Here two gates are represented by means of its pitch circle. Already in the last classes, in the previous classes, we have discussed about the concept of pitch circles, because always it is not possible to represent the gates along with its teeth. That's why generally gates will be referred to a circle which is called as pitch circle. That means here you can see two pitch circles. The two pitch circles represents two gates. As you see, this is the front view. As you see, look over to the top view. Here you can see each gate, the gear 1 is mounted on a shaft and gear 2 is also mounted on a single shaft. And if you see this figure B also, here you can see three gates, 1, 2 and 3. That means the power can be transmitted from gear 1 to gear 3. That means this is the driver, this is intermediate
gear and gear 3 is driven. As you observe in the top view, here all the 3 gears are mounted on 3 different shafts, where all the 3 different shafts are measured by means of gates in order to transmit the relative motion from driver 1 to last driven 3. అంటే డ్రైవర్ 1 నుంచి డ్రివన్ 3కి మనకు రిలేటివ్ మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ గేట్స్. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది టాప్ వ్యూలో మనం చూసినట్టయితే ఈచ్ షాఫ్ట్కి మనకి ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి? మనకు ఓన్లీ 1 గేర్. మనం లాస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పుకున్నాం, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద గేట్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ టీత్. దేర్ ఫోర్ గేట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము? we represent with pitch circles. That means here we are representing the gates with pitch circles. ఇక్కడ చూసినట్టయితే 2 pitch circles తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే టాప్ వ్యూలో ఈచ్ షాఫ్ట్కి ఒక గేరే ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనకి ఈచ్ షాఫ్ట్కి ఒక గేరే, బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు? ఈచ్ షాఫ్ట్కి ఒక గేరే ఉంది, బట్ ఇక్కడ 2 షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 షాఫ్ట్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆల్సో, హియర్ యూ కెన్ సీ 4 షాఫ్ట్స్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద డ్రైవర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది driven. 2 and 3 are nothing but the intermediate shafts. This arrow mark represents the direction of motion. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈచ్ షాఫ్ట్ మీద మనకు ఏమైంది? ఒక గేరే మౌంట్ అయింది. దట్ మీన్స్ if only 1 gear is mounted on each shaft in order to transmit the relative motion, such a type of gear trains are called simple gear trains. Simple gear trains are nothing but the gear trains if only 1 gear is mounted on ఈచ్ షాఫ్ట్. ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకు ఒక గేరే మౌంట్ చేసాము అంటే అటువంటి వాటిని గేర్ ట్రైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం మనము? సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్. మనం ఈ ఫిగర్లో చూసినట్టయితే 2 షాఫ్ట్స్ మధ్య పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. సెకండ్ ఫిగర్ బి రిప్రజెంట్స్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 3 షాఫ్ట్స్. ఫిగర్ సి రిప్రజెంట్స్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 4 షాఫ్ట్స్. బట్ అమాంగ్ ఏ, బి, సి అండ్ ఫిగర్స్, యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ, ఓన్లీ 1 gear is mounted on each shaft. ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకు ఒక గేరే మౌంట్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఆడ్ నెంబర్స్ 2 గేర్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? డ్రైవర్ అండ్ డ్రివెన్ రొటేట్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దిస్ ఆరోస్ రిప్రజెంట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది గేర్స్. అండ్ ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి మనకు? 1, 2 and 3. డ్రైవర్ ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో డ్రివెన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో. దట్ మీన్స్ సో యాజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ 1 shaft to the other shaft, from the driver to the driven in the same direction, we have to make use of the odd number. We have to make odd number of arrangement of these gate trains. Gate trains in odd number తో అరేంజ్ చేస్తే మనకు డ్రైవర్ అండ్ డ్రివన్ ఒకే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి. ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంది అంటే మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనం స్పీడ్ రేషియోస్ని ఎలా తీసుకుంటాము అంటే, ఫస్ట్ ఈ ఒక షాఫ్ట్, ఇది డ్రైవర్ అయితే ఇదేంటి? డ్రివన్. లెట్ us consider the figure 1 and let us assume that N1 be the speed of the gear 1 and N2 be the speed of the gear 2. N1 is the speed of the gear 1 or driver. Generally will represent the speed in RPM. N2 is the speed of the gear 2 or driven. Generally we represent with RPM itself. At the same time, ఇక్కడ మనం pitch circles తో represent చేసాం, but generally it will have some gear teeth. Always it is not possible to represent the gear teeth on the gates. That's why generally we'll represent the gates with pitch circles. ఇక్కడ మనకు దీని మీద గేర్ 1 మీద ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ని T1 అనుకుంటే, గేర్ 2 మీద ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ని T2 అనుకుంటే, దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియోని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము? N1/N2 ఈక్వల్స్ టు T2/T1. N1/N2 ఈక్వల్స్ టు T2/T1గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అంటే N1 ఏంటి మనకు? స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రివన్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రివన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రైవర్. అంతేనా? మనకు N1 is the speed of the driver, N2 is the speed of the driven. The ratio of driver to the driven, the speed of the driver to the speed of the driven equals to number of teeth on the driven by number of teeth on the driven, which what you have to keep in your mind. Sometimes ఇక్కడ మనకు టీత్ అనేది దేని మీద బేస్ ఏంటి ఉంది? మన పిచ్ సర్కిల్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అంటే ది రేషియో ఆఫ్, యాజ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్, వీ డిడెంట్ రిప్రజెంట్ ది టీత్. దీని మీద మనం టీత్ రిప్రజెంట్ చేయలేదు. దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఓన్లీ విత్ పిచ్ సర్కిల్స్. పిచ్ సర్కిల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? బోత్ సర్కిల్స్ 1 and 2 విల్ హ్యావ్ సర్టైన్ డయామీటర్. అంటే ఈ డయామీటర్ రేషియో ఎంతైతే ఉందో టీత్ రేషియో కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే ఈ డయామీటర్ వేరీ అయిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ కూడా వేరీ అవుతుంది. బట్ రెండింటికి ఏముంటుంది మనకు? ఈక్వల్గా సర్క్యులర్ పిచ్ విల్ బి సేమ్. ఇఫ్ ద సర్క్యులర్ పిచ్ ఈ సేమ్ ఫర్ బోత్ ది కేసెస్. ఈ రెండింటికి మనకు సర్క్యులర్ పిచ్ సేమ్గా ఉంటేనే ఏమవుతుంది మనకు? పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్
2 gates or 2 shafts. ఇక్కడ కూడా మనం 3 తీసుకున్నాము అంటే the 3 gates are having different diameters, but the circular pitch should be same for all the 3 gates. ఈ 3 గేట్స్కి మనకేంటి సర్క్యులర్ పిచ్ అనేది సేమ్గా ఉండాలి. ఇక్కడ 4 గేట్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా సర్క్యులర్ పిచ్ సేమ్గా ఉంటేనే 2 గేట్స్ అనేవి మెష్ అవుతాయి, సో దట్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 2 షాఫ్ట్స్. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనం స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకున్నాము, ఫస్ట్ 2 గేర్స్ ఉండేదాన్ని తీసుకుంటే n1 is the speed of the gear 1 or driver అనుకున్నాం, n2 is the speed of the gear 2 or driven, where t1 is considered as number of teeth on gear 1 and t2 is considered as number of teeth on gear 2. therefore speed ratio ఎలా రాసుకున్నాం మనము, n1 by n2, where n1 ratio of speed of the driver by ratio of speed of the driven equals to number of teeth on driven by number of teeth on driver గా రాసుకున్నాం. ఇక టీత్ అనేది దేని బట్టి వేరే అవుతుంది, మనకు పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ పెరిగే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది పెరుగుతున్నాయి, డయామీటర్ తగ్గే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది తగ్గుతాయి. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, n1 by n2 ఈక్వల్స్ టు t2 by t2 కెన్ ఆల్సో బి టేకన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయామెట్రికల్ రేషియో యాజ్ d2 by d1. మనం ఇంకొక అజ్యూమ్ చేసుకున్నామంటే, ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ d2 as diameter of the driven and d1 as the diameter of the driver, we can write the speed ratio even in terms of diameter, because as the diameter of the gear or pitch circle varies, number of teeth also varies. That means both teeth and diameter are directly proportional to each other. Therefore we can represent the speed ratio even in terms of diameter as n1 by n2 equals to t2 by t1, which will also be equal to d2 by d1, where d2 is the diameter of the driven and d1 is the diameter of driver. దీన్నే మనం n1 by n2ని మనం ఉల్టా చేసాము అంటే దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ని ఏమని పిలుస్తాం, we call it as train value. That means ఇక్కడ n1 speed of the driver by speed of the driven అనుకుంటే, speed of the driven by speed of the driver equals to reverse, number of teeth on the driver by number of teeth on the driven. That means the reciprocal of speed ratio 1 by speed ratio is considered as train value. అంటే ప్రతి గేర్స్కి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్, ఫర్ ఎనీ గేర్ ట్రైన్ ఆల్వేస్ దిస్ 2 షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకు ఐడియా రావచ్చు, ఇప్పుడు 2 గేర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకదాని స్పీడ్ n1 అనుకున్నాం, ఇంకొక దాని స్పీడ్ n2 అనుకున్నాం కాబట్టి n1 by n2 ఈక్వల్స్ టు t2 by t1 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సెకండ్ వన్, హౌ మెనీ గేర్స్ ఆర్ దేర్, 3 గేర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్. ఎందువల్ల మనం సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ అంటున్నాము, హియర్ ద 3 గేర్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ 3 different shafts. 3 different shafts మీద మనకు 3 గేర్స్ మౌంట్ అయినాయి. ఏ గేర్ ట్రైన్ ఈస్ కాల్డ్ అ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ whenever the gates are mounted individually on each shaft. ఈ షాఫ్ట్ మీద మనకి ఇండివిజువల్ గేర్స్ మౌంట్ అయినాయి. ఒకే షాఫ్ట్ మీద 2 కానీ 3 కానీ ఉన్నాయంటే దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్. బట్ హియర్ యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఈచ్ గేర్ ఈజ్ ఇండివిజువల్లీ మౌంటెడ్ ఆన్ సింగిల్ shaft in order to transmit the relative motion between among all the remaining gears or remaining shafts. Therefore such type of gear trains are called as simple gear trains, which is nothing but first classification. For simple gear train, speed ratio is taken as n1 by n2 equals to t2 by t1, which can also be written as d2 by d1, because number of teeth will be dependent on the diameter of the gear. That means diameter and teeth are directly proportional to each other. Therefore the ratio of teeth and diameter will be same. Therefore we can write n1 by n2 equals to t2 by t1, which can also be written as d2 by d1, where d2 is the diameter of driven and d1 is the diameter of driver. The reciprocal of the speed ratio is called train value. Train value యొక్క reciprocal అంటే ఇక్కడ n1 by n2 వేసుకుంటే n2 by n1 అంటే ఏమొస్తుంది మనకు, ట్రైన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం 2 గేర్స్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 3 గేర్స్ తీసుకుంటే ఈ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్లో దీని యొక్క వెలాసిటీని n1 అనుకుందాం, దీని యొక్క స్పీడ్ని n1 అనుకుందాం, డ్రైవర్ని దీన్ని n2 అనుకుందాం, దీన్ని ఫాలోయర్ని n3 అనుకుంటే దీని యొక్క స్పీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ని t1 t2 t3 అనుకుందాం. అప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, సిమిలర్లీ మనకు 2 గేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం, n1 by n2 ఈక్వల్స్ టు t2 by t1. అదేవిధంగా ఫస్ట్ n2 by n3 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మనకు, ఈ 2 షాఫ్ట్స్ తీసుకుంటే వన్ ఈజ్ డ్రైవర్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్రివెన్. ఈ రెండింటి మధ్య తీసుకుంటే స్పీడ్ రేషియో ఏమవుతుంది, n1 by n2 ఈక్వల్స్ టు t2 by t1. అదేవిధంగా ఈ రెండింటి మధ్య తీసుకుంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ అండ్ డ్రివెన్ షాఫ్ట్. ఈ రెండింటి మధ్య తీసుకుంటే వీ కెన్ రైట్ ద స్పీడ్ రేషియో యాజ్ n1 by n2 ఈక్వల్స్ టు t2 by t1 if you consider both intermediate shaft and the driven shaft or follower shaft
ఈ 2 గేట్స్ మధ్య తీసుకుంటే స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు, N2/N3, అంటే ఇది డ్రైవర్ అయితే ఇది డ్రివన్ అవుతుంది. ఈ రెండు తీసుకుంటే ఈ 2 కేసెస్లో ఇది డ్రైవర్ అయితే ఇది డ్రివన్ అవుతుంది. అంటే N1/N2 ఈక్వల్స్ టు T2/T1, N2/N3 ఈక్వల్స్ టు T3/T2. అదేనా రాసుకునేది మనం. ఫస్ట్ 2 షాఫ్ట్స్ డ్రైవర్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్స్ తీసుకుంటే రెండు డ్రైవర్ అండ్ డ్రివన్, స్పీడ్ రేషియో కెన్ బి టేకన్ యాజ్ N1/N2 ఈక్వల్స్ టు T2/T1. 2 and 3 తీసుకుంటే N2/N3 ఈక్వల్స్ టు T3/T2. ఇప్పుడు మన స్పీడ్ రేషియో రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, N1/N2 ఇంటూ N2/N3 తీసుకుంటే T2/T1 ఇంటూ T3/T2. హియర్ బోత్ స్పీడ్ N2 రిప్రజెంట్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్స్. N2 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు N1/N3 ఈక్వల్స్ టు T2/T2 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, T3/T1. అంటే దీని జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో 3 అనే కావచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ద స్పీడ్ రేషియో ఇన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్పీడ్ రేషియో ఆఫ్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ యాజ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రివెన్. Speed ratio can be taken as speed of the driver by speed of the driven equal to number of teeth on the driven by number of teeth on the driver. అంటే స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే N1 is the driver and N3 is the speed of the driven. Speed of the driver by speed of the driven equals to number of teeth on the driven by number of teeth on the driver. అదేనా ఉండేది మనకు స్పీడ్ రేషియో can be taken as speed of the driver by speed of the driven equal to number of teeth on the driven by number of teeth on the driver. ఇలా చెప్పుకున్న విధంగానే మనకు ట్రైన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ట్రైన్ వాల్యూ is the reciprocal of this speed ratio. That means 1 by speed ratio is nothing but ట్రైన్ వాల్యూ. అంటే దీని రివర్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రివన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు number of teeth on the driver by number of teeth on the driven is nothing but the ట్రైన్ వాల్యూ ఫర్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్. మరి ఒక సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ రేషియో ట్రైన్ వాల్యూ చూస్తాం. సింపుల్ గేర్ ట్రైన్ అంటే వన్స్ అగైన్ లెట్ us see దేన్ని మనం సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ అంటాము, ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకు ఓన్లీ ఒక గేర్ మటుకే మౌంట్ అయ్యి రిమైనింగ్ షాఫ్ట్స్కి మనకు పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయగలిగితే అటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం, we call such type of gear trains as simple gear trains. A gear train is called as a simple gear train if only one gear is mounted on each shaft. మరి సెకండ్ కేటగిరీ ఏముంది మనకు, సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. A gear train is called as compound gear train. A gear train is called as compound gear train. ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే, see observe this figure. ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఎన్ని షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి చూడు, ABCD 4 షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఏ షాఫ్ట్ మీద మనకు గేర్ 1 మౌంట్ అయింది, బి షాఫ్ట్ మీద మనకు గేర్ 2 మౌంట్ అయింది అండ్ ఆల్సో గేర్ 3. అంటే ఇక్కడ మనకు బి షాఫ్ట్ మీద 2 గేర్స్ మౌంట్ అయినాయి, 2 and 3. అంటే ఏ గేర్ ట్రైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ వెన్ మోర్ దెన్ 1 గేర్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు మోర్ దెన్ 1 గేర్ మౌంట్ అయింది అంటే అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం మనము, కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్. అదే ఒక సింగిల్ షాఫ్ట్ మీద ఓన్లీ సింగిల్ గేర్ మౌంట్ అయిందంటే అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ని మనం సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ అంటాం. యాజ్ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్ హియర్, ఏ షాఫ్ట్ మీద మనకు గేర్ 1 మౌంట్ అయింది, బి షాఫ్ట్ మీద గేర్ 2 మౌంట్ అయింది అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ as గేర్ 3 is also mounted on the same shaft as you observe the shaft B in top view of this gear train. 2 mount అయింది, 3 mount అయింది. That means on the single shaft as you observe here 2 gears are mounted, and even on the shaft C also gear 4 and gear 5 are mounted. అంటే ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు మోర్ దెన్ 1 గేర్ మౌంట్ అయింది కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ గేర్ ట్రైన్ ఏమని పిలుస్తాం మనము, we call such type of gear trains as compound gear trains. A gear train is called as compound gear train when more than 1 gear is mounted on the same shaft. ఒకే షాఫ్ట్ మీద మోర్ దెన్ 1 గేర్ మౌంట్ అయింది అంటే అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం, we call it as compound gear trains. మరి ఈ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ గేర్ 1. గేర్ 1 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది మనకు, గేర్ 2. గేర్ 1 ఈస్ మెష్డ్ విత్ గేర్ 2. అంటే గేర్ 1 గేర్ 2తో మెష్ అయింది అంటే నథింగ్ బట్ ఏ షాఫ్ట్ మీద మనకు గేర్ 1 మౌంట్ అయింది. అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఇది కొంచెం అండర్స్టాండ్ అయిందంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. షాఫ్ట్ ఏ మీద గేర్ 1 మౌంట్ అయింది, 1 దేంతో మెష్ అయింది మనకు, గేర్ 2తో మెష్ అయింది. అంటే ఏ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది, గేర్ 2 ఏమైంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తిరుగుతుంది. గేర్ 2 దేని మీద
మౌంట్ అయింది మనకు? గేర్ 2 ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ షాఫ్ట్ బి. షాఫ్ట్ బి మీద మౌంట్ అయింది కాబట్టి గేర్ 2 ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రొటేట్ అవుతుందో ఎంటైర్ షాఫ్ట్ బి ఆల్సో రొటేట్స్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఏ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అయితే బి ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది మనకు? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. 2 ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది, 3 కూడా 2 and 3 అనేది షాఫ్ట్ బి మీద ఒకటే మౌంట్ చేసాం. లుక్ ఓవర్ ద ఫిగర్. 2 and 3 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. దెర్ఫోర్ 2 ఏ డైరెక్షన్లో తిరిగితే 3 కూడా అదే డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. 2 యొక్క స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో 3 యొక్క స్పీడ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 3 దేనికి మెష్ అయింది? షాఫ్ట్ సి మీద ఉన్న గేర్ 4కి సిని మెష్ చేసాం, గేర్ 3ని మెష్ చేసాం. అంటే 3 అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగితే 4 ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది మనకు? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. హియర్ 4 and 5 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. దెర్ఫోర్ 4 ఏ డైరెక్షన్లో తిరిగితే 5 కూడా అదే డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ స్పీడ్తో తిరుగుతుంది. 5 దేనికి మెష్ అయింది? డ్రివన్ 6కి మెష్ అయింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి మనకు? 6 గేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు? 4 షాఫ్ట్స్. ఏ అండ్ డి షాఫ్ట్స్ మీద ఓన్లీ సింగిల్ గేర్ ఉంది. బట్ బి అండ్ సి మీద ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి మనకు? 2 గేర్స్. గేర్ 2 and గేర్ 3 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్ బి అండ్ గేర్ 4 and గేర్ 5 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్ సి. That means here more than one gear is mounted on the same shaft. Therefore such type of gear trains are called as compound gear trains. ఇప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్స్ని N1, N2, N3, N4, N5, N6 అనుకుందామా? దాని కరస్పాండెంట్ వాల్యూస్కి గేర్ 1 యొక్క స్పీడ్ని N1 అనుకుందాం, దాని యొక్క టీత్ని T1 అనుకుందాం. గేర్ 2 యొక్క స్పీడ్ని N2 అనుకుందాం, దాని యొక్క స్పీడ్ని దాని యొక్క స్పీడ్ని N2 అనుకుందాం, నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ని T2 అనుకుందాం. అదేవిధంగా అన్ని గేర్స్కి విత్ దర్ నంబర్స్ స్పీడ్ని N అనుకుందాం, నంబర్ ఆఫ్ టీత్ని T అనుకొని దాని సఫిక్స్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు లైక్ దిస్. N1 is speed of the driving gear 1, T1 is the number of teeth on the driving gear 1, N2, N3, N6 up to speed of the respective gears in RPM, and T2, T3, T6 up to T6 number of teeth on the respective gears. ఇప్పుడు మనం since gear 1 is meshed with which gear? gear 1 దేంతో మెష్ అయింది? gear 2తో. therefore దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియో రాసుకోవచ్చు N1/N2 ఈక్వల్స్ టు T2/T1. ఆల్రెడీ ఫర్ సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ తీసుకున్నాం. N1, N2 రెండు తీసుకుంటే N1 దేనికి మెష్ అయింది మనకు? gear 1 is meshed with gear 2. therefore the speed ratio of gear 1 and gear 2 can be taken as N1/N2 equals to T2/T1. similarly 2 rotate and 3 automatically rotate on the 2 and 3 are mounted on the same shaft. as you observe the figure, సేమ్ షాఫ్ట్ బి మీద మనకు గేర్ 2 మౌంట్ అయింది, అదేవిధంగా గేర్ 3 కూడా మౌంట్ అయింది. 2 రొటేట్ అయితే ఏమవుతుంది మనకు? 3 కూడా ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతుంది, ఎంటైర్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి. దేర్ఫోర్ 3 దేనికి మెష్ అయింది? 4కి. 3 and 4 తీసుకుంటే దాని స్పీడ్ రేషియోలా తీసుకోవచ్చు మనం N3/N4 ఈక్వల్స్ టు T4/T3. అట్ ది సేమ్ టైమ్ 4 and 5 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్ సి. అంటే 4 రొటేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎంటైర్ షాఫ్ట్ 5 కూడా రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి N5/N6, 5 and 6 తీసుకుంటే మనకు 5 డ్రైవ్స్ ది 6th గేర్ 6. 5 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది మనకు? 6th గేర్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది కాబట్టి 5 and 6 మధ్య స్పీడ్ రేషియోలో రాసుకోవచ్చు మనం N5/N6 ఈక్వల్స్ టు T6/T5. ఇప్పుడు మనం టోటల్ స్పీడ్ రేషియో ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు మనము? N1/N2 ఇంటూ N3/N4 ఇంటూ N5/N6 ఈక్వల్స్ టు T2/T1 ఇంటూ T4/T3 ఇంటూ T6/T5. ఇక్కడ మనం యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ హియర్ షాఫ్ట్ 2 and 3 are mounted on the gears 2 and 3 are mounted on the same shaft, and also gear 4 and 5 are mounted on the same shaft. 2 and 3 అనేది ఒకే షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అయింది, అండ్ ఆల్సో 4 and 5 అనేది ఒకే షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అయినాయి. ఒకే షాఫ్ట్ మీద ఉంది కాబట్టి రెండింటి యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటాయి? సేమ్. అంటే N2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు N3 అండ్ ఆల్సో N4 విల్ బీ ఈక్వల్ టు N5. ఇక్కడ బి మీద ఇది మౌంట్ అయింది, గేర్ 3 మౌంట్ అయింది రెండు. అంటే ఏ అనేది గేర్ 1 గేర్ 2కి మెష్ అయింది. ఇది రొటేట్ అయితే ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్తో. ఇది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రొటేట్ అవుతుందో ఈ ఎంటైర్ షాఫ్ట్ అదే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అయ్యేది. అంటే దీని స్పీడ్ ఎంతైతే ఉందో దీని స్పీడ్ కూడా సేమ్. 3 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది మనకు? 4ని. అంటే ఇది ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుందో షాఫ్ట్ దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇది రొటేట్ అవుతుంది. 4 and 5 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. దేర్ ఫోర్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ 4 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 5. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము?
n1 by n2 into n3 by n4 into n5 by n6 ఈక్వల్స్ టు రాసుకున్నాం మనం t2 by t1 into t4 by t3 into t6 by t5గా రాసుకుంటే ఇక్కడ n2 ఈక్వల్స్ టు n3 బికాస్ బోత్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్, n4 ఈక్వల్స్ టు n5 దేర్ ఫర్ ది n2 n3 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, n5 n4 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అంటే ఏమవుతుంది మనకు n1 by n6 ఈక్వల్స్ టు t2 into t4 into t6 by t1 into t3 into t5. ఇక్కడ t2 t4 t6 మూడింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే t4 అనేది ఏంటి మనకు ఇక్కడ డ్రైవర్ t4 is nothing but driven అని పైన ఉండేటివన్నీ t2 t4 t6 మూడింటిని చూడు. t2 is driven 1 2ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, అంటే t2 అనేది 1కి డ్రివెన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 3 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, 4ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, అంటే 3కి 4 డ్రివెన్. 5 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, 6ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, అంటే 6 5కి డ్రివెన్ అవుతుంది. అంటే పైన ఉండేటువంటి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి మనకి నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రివెన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా 1 3 and 5 మూడు చూస్తే 1 2ని డ్రైవ్ చేస్తే 3 దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, 4ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, 5 6ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. అంటే 1 3 and 5 ఆర్ నథింగ్ బట్ ది డ్రైవర్స్, వేర్ యాజ్ 2 4 and 6 ఆర్ ది డ్రివెన్స్. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, పైన ఉండే న్యూమరేటర్ రిప్రజెంట్స్ డ్రైవర్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డ్రైవర్స్ drivens, numerator represents number of teeth, product of number of teeth on the drivens, and denominator represents product of number of teeth on the drivers. Therefore దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, n1 by n6 or n1 by anything, ఎన్నైనా ఉన్నాయి గేర్ ట్రైన్స్ ఇదే విధంగా. అంటే n1 represents driver and n6 represents driven. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు స్పీడ్ రేషియోని, స్పీడ్ ఆఫ్ ది n1 is nothing but first driver, కాబట్టి ఎలా రాసుకోవచ్చు స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ డ్రైవర్ బై speed of the last follower or driven equal to the product of number of teeth on the drivens by product of number of teeth on the drivers. ఇక్కడ n1 అనేది ఫస్ట్ డ్రైవర్ అండ్ n6 అనేది లాస్ట్ డ్రివెన్, ఆర్ we can also call it as follower. The speed of the first driver by speed of the last driven or follower equals to ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, product of number of teeth on the drivens by product of number of teeth on the drivers. మరి స్పీడ్ రేషియోని తీసుకున్నామంటే ట్రైన్ వాల్యూ అనేది ఏంటి మనకు, దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ 1 by స్పీడ్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రైన్ వాల్యూ. ట్రైన్ వాల్యూని రాసుకోవచ్చు మనము, స్పీడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ డ్రివెన్ ఆర్ ఫాలోయర్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రైవర్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రివెన్స్. అంటే స్పీడ్ రేషియోకి రెసిప్రోకలే ఏంటి మనకు ట్రైన్ వాల్యూ. Generally we consider only the speed ratio. In case if it is asked to find out the train value also in the question, you have to find out both speed ratio ki reciprocal reverse ulta raskunte train value. ఇప్పుడు ఇదే కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడు, ది గేర్స్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ టూల్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ 13.3. దిస్ ఇస్ 13.3. ఇక్కడ చూసినారంటే ఇక్కడ ఫిగర్లో ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి మనకు, ABCDEF అన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటి, ఏ దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, బీని. బి అండ్ సి ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. ఒకే సెంటర్ మీద రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా ఉన్నాయి చూడు, బి అండ్ సి. దట్ మీన్స్ ఆన్ సేమ్ షాఫ్ట్ బి అండ్ సి ఆర్ మౌంటెడ్. ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు బి అండ్ సి రెండు మౌంట్ అయినాయి. ఏ దాన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, బీని డ్రైవ్ చేస్తుంది. బి రొటేట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా సి కూడా రొటేట్ అవుతుంది, బికాస్ బోత్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. సి దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది, డీని డ్రైవ్ చేస్తుంది. డి అండ్ ఈ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. therefore ఆటోమేటికల్లీ డి రొటేట్ అయితే మనకేంటి, ఈ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. ఈ దేనికి మెష్ అయింది మనకు, ఎఫ్కి మెష్ అయింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా, 1 2 3 4 5 6 గేర్స్ ఉన్నాయి. 6 గేర్స్ ఎన్ని షాఫ్ట్స్ మీద మౌంట్ అయినాయి మనకు, ఓన్లీ ఆన్ 3 షాఫ్ట్స్. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాంపౌండ్ గేట్స్. ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఏ అండ్ లాస్ట్ డ్రివెన్ ఈజ్ ఎఫ్. ఫస్ట్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి మనకు, గేర్ ఏ అవుతుంది, లాస్ట్ డ్రివెన్ ఏమవుతుంది మనకు, ఎఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ద గేరింగ్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ టూల్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ 13.3. ది మోటార్ షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గేర్ ఏ అండ్ రొటేట్స్ అట్ 975 RPM. గేర్ ఏ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు NA. ది గేర్ బి వీల్స్ BCD అండ్ E ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ రొటేటింగ్ టుగెదర్. BCD అండ్ E అనేది ప్యారలల్ షాఫ్ట్స్ మీద రొటేట్ చేస్తారు. ది ఫైనల్ గేర్ F ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది అవుట్పుట్ షాఫ్ట్. What is the speed of gear F? The number of teeth on the each gear is given below. ఈచ్ గేర్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఇచ్చాడు.
20, 50, 25, 75, 26 and 65 on the gears A, B, C, D, E and F, and speed of the gear A is given as 975 rpm. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఇట్ ఈస్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ ఎఫ్. అంటే మనకు ట్రైన్ రేషియో వేసుకుంటే సరిపోతుందా మనకు? ట్రైన్ వాల్యూ ఆర్ స్పీడ్ రేషియో ఫర్ కాంపౌండ్. ఇక్కడ మనం ఫిగర్లో చూసినట్టయితే ఎటువంటి గేర్ ట్రైన్ ఇది? కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ రేషియో ఏంటి మనకు? స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ డ్రైవర్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ డ్రివెన్ ఆర్ ఫాలోయర్. హియర్ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఇన్ ది క్వశ్చన్? యాజ్ పర్ ద ఫిగర్, ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఈస్ NA, లాస్ట్ డ్రైవర్ ఈస్ డ్రివెన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ F. ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఈస్ A అండ్ లాస్ట్ డ్రివెన్ ఈజ్ F. అంటే స్పీడ్ NA/NF గా రాసుకోవచ్చా మనం? we can write it as NA/NF. NA/NF equals to ఏంటి పైన ఏమొస్తుంది మనకు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రివెన్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రైవర్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డ్రివెన్స్ ఏమి ఇక్కడ మనకు? ఏ దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది? బీని. అంటే బీ ఇస్ డ్రివెన్. మరి సి దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది? ఈని డ్రైవ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఈస్ వన్ మోర్ డ్రివెన్ అండ్ సి దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది? డీని. డి ఈస్ వన్ మోర్ డ్రివెన్. ఈ దేన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది? ఎఫ్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏవేవి డ్రివెన్స్ ఉన్నాయి? వన్ ఈజ్ బి, అది అదర్ వన్ ఈజ్ డి అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్. అంటే పైన వచ్చేవి బి, డి అండ్ ఎఫ్. అంటే NA/NF ఈక్వల్స్ టు TD ఇంటూ TD, TB ఇంటూ TD ఇంటూ TF బై డ్రైవర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మిగిలినవి? ఏ, సి అండ్ ఈ ఆర్ ది డ్రైవర్స్. TA ఇంటూ TC ఇంటూ TE వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 18.75 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి NA తెలుసు, ఇచ్చేసాడు క్వశ్చన్లో ఎంత? 975. ఇప్పుడు NF ఈక్వల్స్ టు NA/18.75 ఎంత వచ్చింది మనకి? NF వాల్యూ 52 rpm. ఇదే విధంగా మనం ఏ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినా కూడా ఈ యూనిట్లో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ది నంబర్ ఆఫ్ వాడు స్పీడ్ ఏదైనా కనుక్కోమంటాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో నంబర్ ఆఫ్ టీత్ని కూడా కనుక్కోమంటాడు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు be clear with what type of gear train it is, whether it is simple gear train or compound gear train at first. In the next class let us see two more gear trains like reverted gear train and epicyclic gear train. Generally the question will be asked in this unit related to the reverted gear train or epicyclic gear train, or sometimes in the combination of both epicyclic reverted gear train. ఎక్కువ శాతం మనకి ఈ యూనిట్లో మన క్వశ్చన్స్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్, ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ మీద అడుగుతాడు. లేదు కొంచెం క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే కాంబినేషన్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ విత్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ కాంబినేషన్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఏది ఇచ్చినా కూడా ఈ టాపిక్ చాలా ఈజీ మనకి కంపేర్ టు గేర్ ట్రైన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఈవెన్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. కొంచెం ఫోకస్ చేసుకున్నారు అంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ప్లీజ్ పుట్ ఫోకస్ ఆన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.